السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا یہ ہمارا روزانہ کا درس 133واں درس ہے، یعنی 133، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ ترجمہ اور اس کا مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ سماعت فرمائیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ سورہ بقرہ کی 10ویں آیت سماعت فرمائیے کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس اللہ اور فرشتے ابر کے صاحبانوں میں آ جائیں اور قصہ ہی طے کر دیں اور سارے معاملات اللہ کے حضور رجوع کیے جائیں گے؟ اس کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قوتیں بخشی، جس میں عقل اور فہم کی قوت بھی شامل ہے، تاکہ انسان سچ اور جھوٹ، نیک اور بد، انصاف اور ظلم میں تمیز کر سکے۔ ان قوتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف نشانیاں بھی بھیجیں۔ مختلف نشانیوں سے مراد یہ کہ ایک تو یہ کہ مختلف انبیاء کرام کو معجزات سے سرفراز کیا گیا۔ مختلف انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں جو اہم باتیں تھیں اس پر جو ہے سو انہیں وہ دسترس اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور وہ معجزات کی شکل میں وہ انبیاء کرام نے تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا، معجزات بتلائے، ظاہر کیے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ بعض انبیاء کرام کو کتابیں دی گئی، صحیفے دیے گئے، وہ بھی جو ہے سو جس کے اندر تمام چیزوں کو بیان کیا گیا تھا، تاکہ انسان ان نشانیوں کو دیکھ کر پیغمبروں پر ایمان لائے، ان کی تعلیمات پر غور کرے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے۔ یعنی کہ جتنے بھی پیغمبر جو آئے تھے ان کا مقصد ایک ہی تھا، سبھی کا مقصد وہی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی مقصد تھا، اور تمام یہ جو ذمہ داری دی گئی امت مسلمہ پر، وہ بھی ذمہ داری ایک ہی ہے۔ وہ یہ کیا کہ توحید کے پیغام کو عام کرنا، توحید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یعنی کہ اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا، بندوں کو اللہ کے حضور جھکا دینا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے تمام پیغمبروں کا یہی ایک مقصد حیات رہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اول تو وہ نشانیاں ہیں جو گویا خود منہ سے بولتی ہیں، یعنی یہ کہ مثلا کائنات کی تخلیق، کہ کائنات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمارے سامنے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو غور کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کس نے بنائی۔ جیسا کہ کائنات کی تخلیق ہے، اس کا انتظام ہے، اس کا ارتقاء، پھر انسان کی ضروریات اور اس کی تسکین کا سامان، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کا بنانے والا ضرور کوئی ہے جو قادر مطلق ہے، حکیم و دانا ہے، حاضر و ناظر ہے، رحیم و شفیق ہے۔
मतलब ये है कि अगर हम कायनात पर अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो ज़मीन को जब हम देखेंगे तो ज़मीन की वसअत काफ़ी फैली हुई है। फिर जब आसमान की तरफ हम नज़र उठाएंगे तो हमारे सामने वो निशानियाँ सामने आती है कि ऐसा कैसे आसमान ठहरा हुआ है बगैर थमों के। ये तमाम निशानियों के ताल्लुक से भी कुरान मजीद के मुख्तलिफ आयात में ये बातें बतलाई गई है कि ज़मीन पर गौर करो कि ज़मीन को किस तरीके से जो सो कायम रखा हुआ है। हाँ, ज़मीन जो है सो समंदर पानी पर है और ज़मीन को कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ों को वजूद बख्शा। पहाड़ जो ज़मीन पर है वो पहाड़ जो है सो ज़मीन को बैलेंस किए हुए है। और आसमान की तरफ नज़र उठाओ कि शाम में देखो कि आप जैसे सितारे हैं, चाँद है, ये तमाम चीज़ें आपको रास्ता बतलाते हैं। और चाँद के वजूद से आपको महीने के तारीखें जैसे मालूम होती है। ये तमाम चीज़ों की तरफ हम अगर नज़र दौड़ाते हैं और फिर उसमें जो है सो जो तरद्दुद होता है, उसमें जो कमी और बेशी होती है, चाँद में कमी और बेशी होती है, फिर रात का निकलना, फिर सूरज का निकलना और सूरज का डूबना, फिर चाँद का निकलना, ये किस तरीके से ये सो ये निज़ाम कायम है। उसी तरीके से आप देखिए कि जो कुछ भी हम ज़राअत करते हैं, जो कुछ भी हम बीज बोते हैं तो उसके दरख्त निकलते हैं। एक ही ज़मीन में कई किस्म के बीज बोए जाते हैं। हाँ, एक ही ज़मीन में एक ही मुकाम पर, और उसके जब खाद डाली जाती है तो वो ज़मीन में से वो जो बीज को जब बोया जाता है तो उससे जो दरख्त निकलते हैं, तो जो बीज बोते हैं उसी का जो सो वो फल निकलते हैं। और फल जो है सो मुख्तलिफ जो है सो किस्म के फल निकलते हैं। हाँ, फलों में आप देख लीजिए कि हज़ारों किस्म के फल हैं। ये तमाम चीज़ों पर हम नज़र डालते हैं तो अल्लाह ताला की किबरियाई हमारे सामने आती है। जब समंदर के ऊपर नज़र डालते हैं तो समंदर के तूफ़ान का उठना, लहरों का उठना, और फिर समंदर में जब हम नज़र डालते हैं तो कई किस्म के मछलियाँ, हाँ, बड़े बड़े मछलियाँ और जो सो हंसते हैं बड़े जो सो वो, हाँ, कैसी कैसे मछलियाँ जो हमको नज़र में आते हैं। ये तमाम चीज़ों पे जो सो अल्लाह ताला की किबरियाई, अल्लाह ताला की हम्द सना करने पर इंसान मजबूर हो जाना चाहिए। इसीलिए ये तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र करो। जब तुम गौर व फिक्र करोगे तो तुम्हें इस बात का मालूम हो जाएगा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो इस बात को लेकर चल रही है, जो तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करती है, जो तमाम चीज़ें का मुंतज़िम है, ये तमाम चीज़ें जो हो रही है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक मरतबा किसी ने सवाल किया, आपसे पूछा कि ऐ अली, खुदा है, तुम किस तरह बोलते? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका जवाब दिया था। इसका मफ़हूम ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि कर सकता हूँ और मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता, मैं रुक जाता हूँ। और एक चीज़ है जो मैं नहीं करना चाहता लेकिन वो मेरे हाथों से सरजद हो जाती है, यानी कि वो काम मैं अंजाम दे लेता हूँ। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक चीज़ है जो मुझे काम करने से रोकती है, एक ताकत है जो मेरे पीछे, वो मुझे काम करने से रोकती है, और एक ताकत है जो मुझसे वो काम अंजाम दे देती है। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक चीज़ है, एक ताकत है, एक क़ुव्वत है। वो ताकत और क़ुव्वत किसकी है? वो रब की है, वो अल्लाह ताला की है। हाँ, और अगर इंसान को अगर फ़ख्र है, घुमंड है उसको आपके जिस्म पर, तो रिवायात में ये बात आती है कि तुम एक पैर उठाते हो तो फिर चलो साथ ही साथ दूसरा पैर भी उठाकर बतलाओ। जब तुम एक पैर उठा सकते हो तो दूसरा पैर भी फौरी उसके साथ उठाकर बतलाओ। तो आप नहीं उठा सकते जब तक कि फिर दूसरा पैर रखकर फिर आप एक पैर ना उठाएं। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, इंसान बेबस और मजबूर है। इंसान की अपनी हकीकत भी उसके सामने आ जाती है जब अल्लाह ताला की इन निशानियों को जब देखते हैं। अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करना पड़ता है, अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करना पड़ता है और मानना पड़ता है। तो दूसरी वो निशानियाँ हैं जो हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पहुँची है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती कामिल नमूना, यानी कि ऐसा कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया गया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के सरकार सल्लम को बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए नमूना बनाकर मबूस किया गया कि आप ही हमारे लिए हिदायत के लिए, हमारे लिए रहबर बनाकर आपको मबूस किया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेदाग किरदार, यानी कि आपकी विलादत से लेकर आपके पर्दा फरमा जाने तक का आपकी जो ज़िंदगी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इंतहाई तौर पर पाकीज़ा ज़िंदगी है। हाँ, बेदाग जो है सो ज़िंदगी है आपकी, किसी किस्म की भी जो है सो आपसे लग़्ज़िश अंजाम नहीं दी गई, आपसे लग़्ज़िश नहीं हुई। ये तमाम चीज़ें जो है सो हमारे लिए एक नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के साथ किस तरीके से हुस्न अखलाक से पेश आते थे, यतीमों के साथ, असीरों के साथ, और मजलूमों की मदद करते थे, लोगों की मदद करते थे, गरीबों की, मिस्किनों की मदद करते थे। ये तमाम सिफ़ात हमीदा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसकी वजह से हमारे सामने वो हक़ाइक़ सामने आते हैं। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुख्तलिफ़ मोजिज़ात
रूनुमा हुए, हाँ, चांद के 2 टुकड़े हुए, हाँ, और जो है सो आपका शक्ल खुदर का वाक़या, सूरज का पलट आने का वाक़या, ये बहुत से मोजिज़ात तकरीबन 300 से ज़ायद मोजिज़ात जो है सो बतलाए गए। बाद मुक़ामात पर तो किताबों में ये बात आई थी कि 3000 से ज़्यादा आपके मोजिज़ात बतलाए गए। तो ये जो है जो सरकार वसल्लम का सबसे बड़ा मोजिज़ा जो हमें जो दिया गया, जो बतलाया गया, वो तो कुरान मजीद है, जो कुरान हकीम है, जिसे हम हमारे लिए अपने लिए दस्तूर और क़ानून मानते हैं। ये खुद सबसे बड़ा मोजिज़ा है कि ये क़यामत तक के आने वालों के लिए रहबरी करता है। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें माजी के तमाम वाक़यात हमारे सामने आ जाते हैं कि किस तरह दुनिया किस तरीके से वजूद में आई, किस तरीके से दुनिया गुजरी, तमाम साबिक़ा अंबिया कराम का क्या मामला रहा, वो तमाम वाक़यात कुरान मजीद में है। और फिर हाल में आज जो है किस तरीके से हमको अपनी ज़िंदगी गुजारना है, उसमें रहबरी होती है। और फिर ये रहबरी क़यामत तक आने वालों के लिए रहबरी करने वाली किताब है कि हर दौर में जब किताब का मुताला करेंगे तो वो रहबरी करते हुए पाएगी। और आने वाले वाक़यात इसके अंदर है कि फ़लाँ अब ये दौर आएगा, इसके बाद जो दौर आने वाला है उस दौर में ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। ये तमाम चीज़ें कुरान मजीद में मौजूद हैं। ये मोजिज़ात सरकार वसल्लम के ज़रिए हमारे सामने अल्लाह ताला ने पेश किया। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान मजबूर हो जाता है कि अल्लाह ताला को माने, एक ऐसी ताकत और क़ुव्वत को माने। और वो ताकत और क़ुव्वत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इन दोनों किस्म की निशानियों को देखने के बाद इंसान की अक़ल इस बात का तकाजा करती है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाया जाए, जो तमाम जहानों का खालिक है और सबकी तरबियत करने वाला है। अगर कोई आदमी या गुरोह इससे मुंह मोड़ता है तो गोया वो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि अल्लाह ताला खुद फरिश्तों के लश्कर के साथ उनके सामने आए और बताए कि ये मेरा हुक्म है, इसे मानो। इस किस्म का इंतज़ार ऐसे लोगों की बर्बादी और तबाही पर जाकर ख़त्म हो जाता है। यानी कि जोहला की यहाँ पर बात की जा रही है कि ऐसे लोग जो इतनी निशानियाँ देखने के बाद, इन हक़ाइक़ को देखने के बावजूद अगर ईमान नहीं लाते हैं तो इनका मामला ये लोग ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला आकर ही जो है ज़ाहिर होकर बताए कि मैं तुम्हारा रब हूँ। तो ये ऐसा मामला तो होने वाला नहीं है, इसलिए कि ना ऐसा कभी हुआ है और ना कभी होगा। अल्लाह ताला ने अक्ल व बसीरत दी और उसके बाद अपनी निशानियाँ भेज दी। अब इन पर यकीन करना इंसान पर फ़र्ज है। अगर कोई शख्स ना इन निशानियों पर गौर करे और ना अक्ल व फ़हम से काम ले तो वो यकीनन हलाक होगा। उसके मुक़द्दर में तबाही और बर्बादी है, क्योंकि इसके ईमान ना लाने की कोई वजह बाकी नहीं रही। फिर इन सब को अल्लाह के हुजूर में जमा होना है, क्योंकि सब कामों का मदार उसी अल्लाह पर है और वही इनका फैसला फरमाएगा। अब आइए 211वीं जो आयत है उसमें जो कहा है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाया है कि फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बनी इसराइल से पूछिए कि हमने इनको किस कदर खुली हुई निशानियाँ दी थी, और जो कोई अल्लाह की नेमत हासिल होने के बाद इसको बदल डाले तो जान लो कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। गुज़िश्ता आयत में भी बनी इसराइल के ताल्लुक़ से बहुत सी बातें हमारे सामने आई। यहाँ पर फिर अल्लाह ताला बनी इसराइल से मुखातिब करने के लिए यह आयत नाजिल की, बनी इसराइल को मुखातिब करते हुए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए फिर एक पैगाम जो सो बनी इसराइल के उनके हरकत और सकनात पर जो सो पेश कर रहा है। वो क्या, यहाँ पर समाज फरमाइए कि इससे पहले बयान हो चुका है कि कभी भी अल्लाह ताला या उसके फरिश्ते खुल्लम खुल्ला इंसानों के पास नहीं आए, बल्कि अल्लाह ने हमेशा इंसानों की हिदायत के लिए उनमें से ही नबी और रसूल भेजे हैं। यहाँ इस आयत में इस हकीकत को बनी इसराइल की तारीख़ से वाज़ेह किया जा रहा है, यानी ये कि हमने बनी इसराइल को बहुत सी ऐसी निशानियाँ अता की जिनसे अल्लाह ताला की हस्ती, अल्लाह ताला के रसूलों की सदाकत और उनकी तालीम की सच्चाई ज़ाहिर होती थी। लेकिन इन्होंने इन तमाम निशानियों को पसे पुष्ट डाल दिया। अल्लाह ताला ने इन पर अपने इनाम किए, लेकिन इन्होंने नाशुक्रपन का सबूत दिया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर जो एहसानात किए, इनमें चंद मुख्तसर तौर पर यहाँ बयान किए जाते हैं। नंबर 1 कि इन्हें फ़िरऔन के जुल्म से नजात दिलाई, इन्हें फ़िरऔन के जुल्म से नजात दिलाई। फ़िरऔन बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करा देता था
اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، ان سے سخت مشقت سے کام لیتا تھا، ہر طرح سے ذلیل اور خوار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے ظلم سے بچایا۔ یہ تمام باتیں گزشتہ آیات میں بھی آ چکی ہیں، تفاصیل میں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے، لیکن پھر یہاں پر یہ بات پھر سے دہرائی جا رہی ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھیجا، جس نے انہیں فرعون کی غلامی اور قبطیوں کی حکومت اور رعب سے نکالا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کیا اور فرعون کے ظلم سے ان سب کو بچایا۔ ان کے دشمن فرعون کو ان کے سامنے سمندر میں غرق کر دیا، یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو دشمن تھا، قبطیوں کا جو دشمن تھا، اور جو اس دور کے جتنے بھی جو لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے دور کے جتنے بھی جو لوگ تھے، ان سب کو فرعون کے ظلم سے بچایا، اور فرعون کو خود ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں راستہ بنا کر پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا کر نکال دیا، اور پھر فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو اس میں ڈبا دیا، اس کے لشکر کو ڈبا دیا۔ نمبر 4 یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے کہ سینا کے بے آب و گیا علاقوں میں ان پر بادل کا سایہ کیا، یعنی کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی ان کے اوپر جو احسانات کیے اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی آیتوں میں سامنے آ چکا ہے، لیکن یہاں پر پھر بات بتلائی جا رہی ہے کہ ان پر بادل کا سایہ کیا، منو سلوا اتارا، پانی کے چشمے نکال دیے۔ اور پھر اور ایک بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، اور پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں ملک فلسطین میں آباد کیا، اور پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی نسل میں نبیوں کا ایک سلسلہ بڑی دیر تک قائم رہا، لیکن ان لوگوں نے ان تمام احسانات کے باوجود نفسانی خواہشات کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب سے منہ موڑا۔ ان تمام باتوں پر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ہم کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل دی گئی، انہیں بھی کتاب دی گئی، انہیں بھی کئی ایک معجزات دیے گئے، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے بھی ان کا انکار کیا، اور ان کو جو ہے سو یہاں تک کہ پھانسی پر چڑھانے کی بھی کوشش کی گئی۔ لہذا بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قوموں نے بھی ان کا انکار کیا اور ان پر بھی ظلم و زیادتی کی، لیکن آج ہم کو یہاں پر یہ دیکھنے کا ہے کہ ہم آخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیرو ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو قرآن مجید دی ہے۔ ان لوگوں نے توریت میں منہ موڑا تو ان پر عذاب نازل ہوا، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے۔ اب ہم کو یہ دیکھنے کا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تمام ایمان کی بنیادیں ہمارے دل میں ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کا اقرار بھی کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا اب ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ نہ موڑیں، دین سے منہ نہ موڑیں، اس کا انکار نہ کریں۔ یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ ان لوگوں نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی، آج ہم کو بھی چاہیے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب سے منہ موڑا اور اس کے احکام سے روگردانی کی، من مانی کا کاروائیوں میں مگن رہے۔ ہمارا بھی فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو کتاب عطا کی ہے اس سے منہ نہ موڑیں، اس سے منہ نہ موڑیں اور من مانی کاروائیوں میں گرفتار نہ رہیں۔ اس نافرمانی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کے عذاب بھیجے تاکہ وہ راہ راست کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ، ہم سے جو کچھ بھی لفظشیں ہوتی ہے، جو کچھ بھی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور اس کتاب پر ہم کو جس طریقے سے عمل کرنا چاہیے اس طریقے سے عمل نہیں کر پا رہے ہیں، پھر بھی ہم آپ سے یہ سو دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ آپ اپنے نبی، آخر النبی، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب اللہ کے صدقے توفیل میں ہم پر عذاب نازل نہ فرما۔ جو کچھ بھی
اب جو عذابات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو اقوام ہم پر چڑھ کے آ رہے ہیں بارے تعالیٰ، یہ بھی ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر عذاب ہو تیری طرف سے. جو کچھ بھی آج جو بیماریوں میں ہم جو گرفتار ہیں، جو کرونا کا جو معاملہ چل رہا ہے، کہ ساری دنیا جو سے اس میں مبتلا ہے، جس طریقے سے تباہی و بربادی کا سامنا کر رہے ہیں بارے تعالیٰ، اگر یہ عذاب ہے تو اے بارے تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما اور اس عذاب سے ہم کو بچا لے اے بارے تعالیٰ. ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں اے بارے تعالیٰ، ہم سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں بارے تعالیٰ، لیکن ہم پر عذاب نازل نہ فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق میں. لیکن پھر بھی ان کے علماء نے، یعنی کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے علماء نے اللہ تعالیٰ کے احکام، الفاظ و معنی بدل دیے. یعنی کہ توریت اور انجیل میں جس طریقے سے انہوں نے تحریف کی اور جان بوجھ کر کتاب میں رد و بدل کیا اور عوام نے اندھا دھن ان کی پیروی کی، اگر اب بھی یہ لوگ اپنی بات پر اڑے رہیں یہ اور اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری کلام یعنی کہ قرآن مجید کو نہیں مانیں گے، تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اور ان کا حشر بھی ویسا ہی ہوگا جیسا پہلی اقوام کا ہوا ہے. یعنی کہ یہود و نصارہ کو یہاں پر اس میں تنبیہ دی گئی ہے کہ اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور پھر قرآن مجید کو انہوں نے پیش کیا ہے، لہذا اب تم ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تم پر اللہ کا اسی طریقے سے عذاب ہوگا جس طریقے کا عذاب پہلے کے اقوام پر ہوا. یہاں پر یہ بات بتلائی گئی. تو میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی نذیر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائے، ان کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائے، تو ہمارے لیے یہ خوشخبری ہوگی اور ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی. اور آخری جو تیسری جو آیت ہے میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سماعت فرمائیے کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینا للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بہت ہی اہم آیت ہے، سماعت فرمائیے، غور فرمائیے. کافروں کے لیے دنیاوی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی اور یہ لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے بلند درجے پر ہوں گے اور دنیا میں اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دے دیتے ہیں. اب آئیے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ لوگ غور سے سماعت فرمائیے. چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھ دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود غور کریں. اس پر بہت سی چیزیں ہم کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے اور اس بات کی طرف توجہ دینا ہے. اس آیت کے تعلق سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکوں کے رئیس یعنی کہ ابو جہل وغیرہ، جو اتبا وغیرہ جو تھے اس وقت کے زمانے کے جتنے بھی تھے، وہ لوگ مشرکوں کے رئیس مسلمانوں پر ہنستے تھے. انہیں ذلیل سمجھتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے غریب صحابہ کا مذاق اڑاتے اور کہتے نعوذ باللہ ان نادانوں نے آخرت کے خیال پر دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو اپنے سر لے لیا. ان جملوں پر غور کیجئے، ان جملوں پر غور کرتے جائیے اور ہم کو اپنا جائزہ بھی لیتے جاتے رہنا چاہیے. کہ یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ ان لوگوں پر وہ لوگ ہنسا کرتے تھے اس لیے کہ ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے آخرت پر اپنی نظر رکھ کر تمام مصائب اور مشکلات، کافروں کے ظلم کو برداشت کیا اور اپنا مال و متاع ہر چیز قربان کر دیے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. تو اس پر یہ لوگ ہنستے تھے کہ یہ لوگ کیا ہو گیا، دیکھو یہ لوگ آخرت کا ایک تصور لے کر جیسے اپنی دنیا کو جو ختم کر رہے، دنیا کا نقصان برداشت کر رہے، دنیا میں نقصان اٹھا رہے ہیں، یہ باتیں وہ لوگ کہہ کر ہنسی کا مذاق کیا کرتے تھے. اور پھر کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ ان فقیروں، محتاجوں یعنی کہ ان غریبوں اور بے بس لوگوں کی امداد سے طاقتور عرب رئیسوں اور سرداروں پر غالب آنا چاہتے ہیں. آپ لوگ غور کرتے چلے جائیے ان سطور پر جو میں بیان کر رہا ہوں. اور دنیا بھر کی اصلاح غریبوں کی مدد سے کرنے کی توقع رکھتے ہیں. ان لوگوں کے اس تمسخر یعنی کہ مذاق، ہنسی مذاق کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی. انہیں بتایا گیا ہے کہ ان کا اس طرح سوچنا جہالت اور نادانی سے ہے. انہیں معلوم نہیں کہ یہی غریب اور تنگ دست قیامت کے دن
इन रईसों से आला और बढ़तर होंगे। अल्लाह जिसे चाहे बेशुमार रोज़ी अता फरमाए। चुनाचे एक दिन आया कि इन्हीं गरीबों को जिन पर काफिर हंसते थे, बनु खरीजा और बनी नज़ीर की दौलत मिली, और इस ज़माने की ईरान और रूम जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतों पर अल्लाह ताला ने इन्हें गलबा दिया। दुनिया की दौलत, हुकूमत और क़ियादत इनके सुपुर्द कर दी गई। अक्सर देखने में आया है कि मालदार और रईस लोग जो अल्लाह ताला के मुनकिर हो, वो अपनी दौलत के बलबूते पर अकड़ते हैं और समझते हैं कि वो दुनिया की हर चीज़ अपनी दौलत से ख़रीद लेंगे और दुनिया की हर ताकत अपनी दौलत की मदद से फतह कर लेंगे। इसी गुरूर और तकब्बुर की बिना पर ये लोग गरीब, ईमानदार और हक़ परस्त लोगों का मजाक उड़ाते हैं। इनके नज़दीक दौलत ही शराफत और रियासत की निशानी होती है। इनकी निगाह में अखलाक की बरतरी, किरदार की पाकीज़गी कुछ भी नहीं। लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं कि दौलत एक चलती फिरती छाँव है, ये एक साया है, कभी यहाँ और कभी वहाँ। उसे एक जगह ठहराव मैसर नहीं है। ऐसी चीज़ जिस पर कोई इख्तियार और काबू न हो और जो आर्जी और नापायदार हो, इस कदर अकड़ना लाहासिल और फजूल है। असल चीज़ नेकी और परहेजगारी है। यही सबसे बड़ी दौलत है। इसी के बदले क़ियामत में बेहतरीन अजर मिलेगा और तमाम दौलतमंद मुनकिर लोग इस रोज़ मगलूब होंगे। वो ज़िल्लत और रुसवाई में डूबे होंगे और अपने किए पर पछताते होंगे। क्या अच्छा हो कि ये लोग आज समझ लें कि अल्लाह ताला ही सबको रोज़ी देता है। वो उनसे छीन कर ईमानदारों को दे सकता है। उन्हें गरीब और मिस्कीन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। खुद अपनी आखिरत संवारने की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम बुरा कलिमा मुंह से ना निकाले, यानी ये कि गरीबों का मजाक ना उड़ाएं, कमज़ोरों का मजाक ना उड़ाएं, यानी कि जालिम जुल्म ना करे, कमज़ोरों पर जुल्म ना करे, मजाक ना उड़ाएं और उन्हें जलील व ख़ार ना करें, क्योंकि माल और दौलत कभी रहने वाली चीज़ नहीं है। आज इसके हाथ तो कल दूसरे के हाथ। और फिर हमने अपनी आँखों से देखा है, जब कभी फसादात हुए हिंदुस्तान में हो या दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर, आप देखिए कि किस तरीके से जब मुख्तलिफ ममालिक में हम ये देख रहे हैं कि दीगर ममालिक के लोग जब जहाज़ों से बमबारी कर रहे हैं तो किस तरीके से तमाम इमारतें ढल जा रही है, तमाम इमारतें तबाह बर्बाद हो जा रही है। हिंदुस्तान में कई एक ऐसे फसादात गुजरे हैं जो लखपति करोड़पति थे, लेकिन उनकी इमलाक को तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया, उनके बच्चों को यतीम कर दिया गया, औरतों को बेवा कर दिया गया। ये तमाम चीज़ों की वजह से वो लोग गरीब हो गए जो कल तक अमीर थे, और फिर जिन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा। ऐसे भी हमने देखे कि जो यतीमी और यसीरी की कैफियत में पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा नवाजा कि हमने देखा कि वो करोड़पति, लखपति और करोड़पति वो जो सो बने हैं। तो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, वो जिसे चाहे देता है और जिससे चाहे वो छीन लेता है। तो इस बात पर हमें किसी किस्म का जिसके पास है घुमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने माल को जायज़ तरीके से खर्च कर अल्लाह ताला को बेहतरीन खर्च देकर उससे और अपने माल में इजाफा कर सकते हैं। इस तरीके से दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनकर आखिरत में भी उसका सिला पा सकते हैं। और जो गरीब और मिस्कीन है उन पर यह फरीज़ा है कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, तो अल्लाह ताला उन्हें भी नवाज देगा। इस तरीके से दुनिया भी मिल जाएगी और आखिरत भी मिल जाएगी। जालिमों को यहाँ पर जुल्म करने से रोका गया और जो बुराई करते हैं लोगों की, जो हंसी मजाक उड़ाते हैं, उन्हें रोका गया कि ये अमल
کوئی بھی عمل، یہ عمل جو برائی کا ہے، جو ظلم و زیادتی کا ہے، یہ عمل تمہیں نقصان پہنچانے والا ہے۔ یہ دنیاوی شان و شوکت، یہ دنیاوی جو ہے سو جو کچھ بھی منصب پر تم فائز ہے، جو کچھ بھی تمہارا جو مقام حاصل ہے، یہ چند دنوں کا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی خود چند دن کی ہے۔ تو تمام چیزیں تم سے چھوٹنے والی ہے، دنیا تو جو ہے سو چھوٹنے والی ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا پر مت اکڑو، مال و دولت پر مت اکڑو، اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اے رب العالمین رحم کو کرم کا معاملہ فرما۔ اے رب العالمین ارحم الراحمین ہم پر رحم کر، کرم کر، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ ساری دنیا میں مسلمانوں پر جو بپتا ہے، اے اللہ ان پر رحم و کرم فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کے تمام یہ جو برا اس میں جو بیماریوں میں جو گرفتار ہے، اور یہ کرونا کی جو بیماری لپٹے ہوئی ہے، اس سے ہم کو نجات دے اور ظالموں کے ظلم سے ہم کو بچا لے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔